Today, we are here for them who guard our frontiers and who have proved their blood for their country. On this day, 22 years ago, the Indian Army fought their way into the decisive victory against the Pakistani intruders. To commemorate this glorious victory and pay homage to the brave hearts of our nation, we, the cadets of St. Joseph's College, Devagiri, are conducting a webinar. On that note, let's enter into the proceedings of the event. To begin with, let me call upon NC1 Punya to render the NCC song. हम सब बादियाँ हैं, हम सब बादियाँ हैं, हम सब बादियाँ हैं, हम सब बादियाँ हैं। अपनी मंजिल एक है, हा हा हा, एक है, हो, एक है। हम सब बादियाँ हैं, सब बादियाँ हैं, हम सब बादियाँ हैं, सब बादियाँ हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उतारेंगे, हम शमशीर उतारेंगे। बिखरी बिखरी तारे हम, लेकिन झिलमिल एक है, हा हा हा, एक है, हो, एक है। हम सब बादियाँ हैं, हम सब बादियाँ हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरिजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं अज़ान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगी दीपक है हम, लेकिन जगमग एक है, हा हा हा, एक है, हो, एक है। हम सब बादियाँ हैं, हम सब बादियाँ हैं, हम सब बादियाँ हैं, हम सब बादियाँ हैं। Thank you, Senior. Next, I welcome Captain Varakil, Captain of the Army Wing of St. Joseph's College, Devagiri, who is also an author and the greatest support to the cadets to present the welcome speech. Jai Hind, sir. Jai Hind. Honorable Group Commander Brigadier A.Y. Rajan, respected Chief Guests, Subedar Major N.P. Vasanthan, Reverend Father ANTO N.J., Vice Principal, St. Joseph's College, Devagiri, officers, professors, PI staff, civil staff, and my dear cadets. Greetings of KARGIL VIJAY DIWAS. Either I will come back hoisting the tricolor, or I will come back wrapped in it, but I will be back for sure. We have heard about Socrates, Plato and Aristotle, the trinity of the Greek philosophers. In his Republic, Plato speaks about the ideal city or ideal state. The ideal state, according to Plato, has three
classes of people: the common people, the auxiliaries, and the guardians. In order to inculcate patriotism and heroism in the heart of the people, Plato tells the disciples a noble lie which is known as the myth of the metals. According to the myth of the metals, all the citizens of the ideal city are the children of the soil, as the citizens being formed inside the earth, the gods mixed into their souls gold, silver, or iron. Citizens whose souls are made with gold are the guardians. We are all sure that the souls of all the officers and soldiers of the armed forces of India are made of gold. We are indeed blessed to have some of these rare heroes among us today, and I'm sure their souls are made with more precious metals or stones like platinum or diamond. On behalf of the management and staff and 9 Kerala NCC Naval Unit of St. Joseph's College, DEVAGIRI, Kozhikode, I welcome Brigadier A.Y. RAJAN, the Group Commander, NCC Group Kozhikode, to this webinar. Welcome, dear sir. Thank you. Brigadier A.Y. RAJAN, the Group Commander of Calicut NCC Please, Group. Anamika, please, let me continue. The life and service of Subedar Major N.P. Vasanthan has always been incredibly inspiring and heroic. On behalf of the management, the staff, and the NCC Naval Unit of St. Joseph College, DEVAGIRI, I extend a warm welcome to Subedar Major N.P. Vasanthan. Welcome, dear sir. Thank you. Reverend Father ANTO N.J., the Vice Principal of St. Joseph's College, DEVAGIRI, has always been a mentor, guide, and unending source of encouragement and support to the students and the staff. Dear Father, I welcome you to this function. Thank you. Thank you, sir. I remember Dr. Sabu K. Thomas, the principal of the college at this moment. I also remember Dr. Shindo Matthew, the ANO of the Naval Unit, who is at the moment on the way to Capt Nagpur Officers Training Academy for his PRCN training course. And now, let me welcome the real heroes of NCC units of DEVAGIRI. We have the best cadets and champions here in the NCC units of DEVAGIRI College. I welcome all my dear cadets, professors, PA staff, and civil staff to this webinar. Welcome all. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome. Brigadier A.Y. RAJAN, the Group Commander of Calicut NCC Group, has always been a phenomenal source of motivation and guidance to the cadets. Sir has questionably played a preeminent role in molding the cadets to become better individuals in all walks of life with his top-notch personality traits and plethora of wisdom. I hereby invite Sir to render the presidential address. All right. Good afternoon, my dear cadets, ladies and gentlemen. It's firstly, thank you very much for the kind words. It's always a pleasure to be joining any NCC activity organized by St. Joseph's College, primarily because I've seen of what I'm interacting with. It's one of the better run institutions as far as NCC is concerned. So I always look forward to every activity that you all conduct, and I'm extremely happy to be
part of that. On this occasion of Kargil Vijay Divas, again, it's indeed a privilege for me to be joining this webinar, and it's also encouraging that NCC cadets, as you all have truly imbibed the spirit of soldiering, whereby you all tend to acknowledge the sacrifices made by the service personnel in the line of duty, and you all have very it's a great thing that you all have invited a participant of the Kargil War to this webinar to be sharing his experiences. I don't think I really deserve to be delivering a presidential address. These are occasions where we listen to people who really participated in these operations and who have great stories to tell us, from whom we draw inspiration as service personnel. In fact, this was, though it was a limited war, this was a real war that happened in my service time. And in some form, we were part of this. So I closely saw this operations out there. And I've never seen such human grit, determination, and fighting spirit that the soldiers of our army displayed during those days. More of that, I'm sure, Major Vasanthan probably would tell us. And I'm 100% sure that cadets, when you listen to him, more than what we hear about ornamental stories of Kargil, the actual stories are truly inspiring if you listen to them and hear what they went through those days. On this occasion, I also take this opportunity to pay my homage, profound respects, and regards for all the fallen soldiers who did the supreme sacrifice by laying down their lives on that day or on those days. As the cliched sentence goes, soldiers don't die, they just fade away. You don't need to immortalize soldiers. They live by their sheer valor, by their sheer deeds. The stories will be told. And on this occasion, once again, with all humility, I pay homage to all the people in uniform who laid down their lives that day, and which really helped in writing the Indian military history in glory. And finally, I would like to thank the cadets of St. Joseph's College, DEVAGIRI, for organizing this webinar. It's quite good to see. It's quite encouraging to see that you all have become sensitized to the uniform fraternity. And if, as I wind up my job and when I hang up from here, I would be extremely happy to carry home that feeling that if I have made some difference to you people to be sensitized towards the uniform community and as to how and why soldiers are different. Thank you, Jai Hind. I thank you most warmly for your words, sir. The NCC unit of our college thrives because of the support that our management and authorities provide. Now, I kindly invite our Vice Principal, Father ANTO NJ, to express his greetings and bless this session with father's regards. Thank you, Anamika. Most respected Brigadier Railway RAJAN sir, our chief guest of today's seminar, retired Subedar Major NP Vasanthan sir, and respected Captain Binoy Varakil, NNO of NCC Army of St. Joseph's College, DEVAGIRI, and my dear cadets. A very warm good afternoon to one and all. And at the outset, let me thank all of you for giving me a chance to be part of the celebration of this great day. Actually, it is the first time I'm joining a program which commemorates the great sacrifice of our soldiers during the days of Kargil War.
Of course, it's a great opportunity for us, especially to interact with a person like Major NP Vasanthan, who had actually involved in the war and fought bravely for our country, for each one of us, So it's a great. So on behalf of the institution, St. Joseph's College, DEVAGIRI, on behalf of the management and also our principal, who is unfortunately not present today, let me extend our heartfelt thanks to Major Vasanthan for graciously accepting our invitation to be part of this program, and also for the experience that you are going to share with our cadets, which would, I believe, which would inspire our cadets very, very much. Actually, I was thinking of the whole thing of Kargil war, and I was asking myself what actually it reminds me of. Setting apart all the diplomacies among the countries, the politics that is happening, a lot of things are happening. So let's keep all these things apart. And what actually reminds me is the love of a group of people for our country, for their fatherland. Because I might have heard somewhere that the kings are talking and the soldiers are fighting. So the war is being fought. So there are two groups. We have authorities, we have king. On the other side, we have soldiers. And the authorities, they always talk, they preach, they order. And the soldiers who really fight, go to the battlefield and stand for us, sacrifice their lives for us. So who are the actual heroes here? Who are the actual heroes? Sometimes in the history, we will remember only the kings and the authorities and administrators for all the achievements that the soldiers have won for us. Actually, who should be respected are the real heroes. So I'm reminded of a passage given in the Bible when Jesus once said, when he explained, tried to define love, he said like this: greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. തന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലികടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല എന്നാണ് സ്നേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. So what is the criterion for measuring love? What's its climax? What's the ultimate love? Ultimate love is the point where one is ready to sacrifice their lives for others. There is no love beyond that. All other loves that we discuss, we have in our lives, are less than that, the maximum point of sacrificing one's life for others. But I'm saying this because when I'm thinking of the sacrifice of the soldiers, hundreds of our fellow soldiers sacrifice their lives for our country. So if you think of if you think of their love is the maximum love, because they were ready to sacrifice that. There is no love beyond that. So we have our Major Vasanthan as a representative of the soldiers. So they have to be respected, and more than that, we should be as a young generation and those who are the people who are experiencing the benefits of their sacrifices. It should increase our love for the society. So in the initial welcome speech, Binoy, Varakil sir, our captain, explained the philosophy of Socrates, Plato and Aristotle. So from their time onwards, from BC in Greece, among the philosophers, there was a dialogue and a debate, like what should be given more importance, individual or society? So actually, Aristotle was trying to give more importance to individual aspects, and Plato was trying to give more focus on the society. So that the debate is there from BC onwards, and it still continues. That's why we have different political systems now. We have socialism, we have capitalism. All of them follow the real philosophies of Plato and Aristotle. So the debate is there, which should be given importance: the life of an individual or the good of the society.
When we are giving more focus on the individual than ourselves, so our focus on the society will diminish. So that's a trade-off between individual love for oneself and love for the society. So in the modern world, we know the love for the society is increasing and love for oneself is increasing. That's what we see around us. That's our new philosophy. It's my choice. I will do whatever I want. Okay, a lot of things happening there. But it is not like that. We have a huge responsibility for the society and our fellow beings. So we have to take care of their needs, their welfare. It is important for the individual welfare and individual requirements. So that is what the occasions like these are going to inspire us. We have to live for ourselves, of course. We have to take care of ourselves. But at the same time, we are also supposed to live for the society. Sorry. Yeah, that's the message that these great people are trying to give us. I'm not trying to explain more about Kargil war, because in a war, actually, a country wins, of course. But in war, actually, nobody wins. After all, it's a matter of human lives involved, human beings. So, but the model that they are showing us is great. We should enkindle our commitment to the society. We should take care of the people around us. So, with this, may I once again thank Captain Binoy Varakil for inviting me to be part of this function. And also, I remember with great love and respect Major Vasanthan and sir for coming and joining this program. And wishing you all the best and have a very wonderful, beautiful interaction with the Major present here. Thank you so much. Many thanks for your kind words, Father. Up next, we would like to share a humble video presentation that would resonate the importance of the day and about the notable personality that we have with us today. Years ago, on July 26, 1999, India emerged victorious in the Kargil conflict. Since then, the day is celebrated as KARGIL VIJAY DIWAS to rekindle the pride and valor of the Indian soldiers of Operation Vijay. The day marks the victory of the Indian soldiers in recapturing the mountain heights occupied by the Pakistani army. The victory in the Kargil war was a symbol of India's might and was won by the brave sons of India. We, the Naval NCC cadets of St. Joseph's College, DEVAGIRI, are organizing a webinar to commemorate the brave war heroes. And we proudly present our chief guest, retired Subedar Major NP Vasanthhan, Indian skydiver. He is a Kargil war veteran who received the Adventure Puruskar from the then Chief of Army Staff, General Malik, and also took part in Mali's operation. He performed 326 jumps, including skydiving, within 28 years of service, and did the highest altitude jump of 15,000 meters without oxygen. We welcome every one of you to join us in the webinar and make this a great success. Everyone here is eagerly waiting to hear from our chief guest. It is a matter of immense pride and honor that I carry on my responsibility to invite the esteemed guest of our event, Subedar Major MP Vasanthan, to share his words with us. Sir has served the prestigious Para Brigade of the Indian Army for more than 2 decades, winning the Adventure Puruskar from the Chief of Army Staff. Subedar Major MP Vasanthan has unquestionably made our nation proud by taking part in the Kargil war and the Maldives operation. It is the greatest privilege that we cadets can receive on this auspicious day of KARGIL VIJAY DIWAS to spend time with you, sir. So without further ado, I proudly invite retired Subedar Major NP Vasanthan to deliver the talk. Sir, please. Hello. ആദ്യമായി ഞാൻ കാർഗിൽ വിജയദിനത്തിൽ പിറന്ന നാടിനു വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച വീരജവാന്മാരുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. Respected Brigadier A.Y. Rajan sir, Group Commander, Captain Binoy, Varakil, മറ്റു ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് സർ, എൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ്സുകൾക്കും ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിൽ എന്നെ ഈ ഒരു വെബിനാറിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യമായി ഞാൻ എൻ്റെ
ജോയിനിങ്, അതായത് ആർമിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ദിവസം ഓർമ്മ വരികയാണ്. 1977 ഏപ്രിൽ 8 ഞാൻ ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് AOC ആർമി ഓർഡിനൻസ് കോറിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് സെക്കൻഡറാബാദിലായിരുന്നു എന്റെ ട്രെയിനിങ്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ, എന്റെ ട്രെയിനിങ് ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റൻ R. രവീന്ദ്രൻ, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഓർഡിനൻസ് കോറിന്റെ പാരട്രൂഫർ ആയിരുന്നു. അതിപ്പം ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു യൂണിഫോമില് എക്സ്ട്രാ എന്താ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പാരട്രോഫിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. സത്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോഴ്സിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കാണാം, നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൽ നേവി ആയാലും എയർഫോഴ്സ് ആയാലും ആർമി ആയാലും 2 വിഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഒന്ന് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ആർമി ഓർഡിനൻസ് ഫോഴ്സ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോഴ്സിൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് സെക്ടറാബാദ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ R. രവീന്ദ്രന്മാർ പരിചയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു പാരട്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അമൃത്സറിൽ, അതായത് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ, അവിടെയാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് വന്നത്. അവിടുന്ന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് പാരട്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ പാരട്രൂഫിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആഗ്ര പാരാ ബ്രിഗേഡിലേക്ക് 1979 മാർച്ചിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിട്ടുപോയി. എന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ വൈഫ് ചിത്ര, മകൻ ജിതിൻ, അവൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ബോഷില്, മകൾ സ്വാതി, അവരെ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് എന്റെ സണ്ണിലോ ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ നേവി പൈലറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോ വിശാഖപട്ടണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരാണ് എന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ 1977 ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് അമൃത്സറിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പാരാ ബ്രിഗേഡ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. 79 ജൂലൈയിലാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ജമ്പ് നടക്കുന്നത്. അവിടെ PTS എയർഫോഴ്സിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ സ്കൈ ഡൈവിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാരട്രൂഫിംഗ് 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. നോർമൽ പാരട്രൂഫിംഗ്, അതായത് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് കൂടി ജമ്പ് ചെയ്യണം. അതുകഴിഞ്ഞ് സ്കൈ ഡൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റ്സ്, അതിന് ഡിഫറെന്റ് പാരച്യൂട്ടാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ക്ലാസ് നിങ്ങളെ പഴയ കമാൻഡർ നമ്മുടെ രാജൻ സാറിന് അറിയാമെന്നറിയില്ല. ഞാനൊരു 6 years ബാക്ക് NCC ക്യാമ്പുകൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് JDS, ഫറൂഖ് കോളേജ്, പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ NCC കേഡറ്റിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാരട്രൂഫിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ സ്കൈ ഡൈവിംഗ്, അതായത് എന്റെ ഒരു 9 or 8 ടൈപ്സ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഞാൻ ഡൈവിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഹൈറ്റിൽ. എന്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് 15,000 ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്താണ് ഈ കാർഗിൽ വാർ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൺലൈനിലായിരുന്നു, 2 months ലീവിലായിരുന്നു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ മെയിലാണ് ഇത് കാർഗിൽ വാർ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ R. വിക്രമൻ, അതായത് 9 ഗ്രനേഡിയറിലാണ് പുള്ളി അവിടെ സർവീസ് ചെയ്തത്. പുള്ളി സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൽ. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടുന്ന് കാഷ്വാലിറ്റി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കരയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്. അന്നപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചടങ്ങിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് എനിക്ക് റീകോൾ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വാർ സ്റ്റാർട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് ഈ നമ്മുടെ പാരാ ബ്രിഗേഡ് OFPയിലേക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാ ബ്രിഗേഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും, ഹെവി ഡ്രോപ്പിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, അത് ലോഡിങ്, ഇതൊക്കെ ഡേ നൈറ്റ് ഫുൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ജൂലൈയിലാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ ഒരു ടീം ശ്രീഹര ബജാരിന്റെ കൂടെ അവിടെ സ്നോഹിൽ ഇതിന്റെ ലേയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ സപ്ലൈസ്, അതായത് സ്പെയർ പാർട്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഇത് എനിക്ക് കാർഗിൽ വാറിലുണ്ടായി. പിന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയൊരു ആർമി ജോയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഉള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുൻകൈ എടുത്ത് പോയത് തന്നെ. മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഡിഫൻസിൽ തന്നെ
ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് കേഡറ്റ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ്, അതായത് ഗേൾസ് ആയാലും വേണ്ടില്ല ബോയ്സ് ആയാലും വേണ്ടില്ല, ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് സ്പോർട്സ് ആയിട്ടും ഇതിലായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രൊമോഷനും ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഇതിനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാർഗിൽ വാർ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ 2 ഹില്ലായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട്, ഒന്ന് ടൈഗർ ഹില്ല്, ഒന്ന് സാന്റ ടോപ്പ്, ഈ 2 ഹില്ലിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലൈം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം. പിന്നെ നമ്മുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട്, ആ വാർ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഗുണം ചെയ്തു തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഈ വയർലെസ് സെറ്റ് ഒക്കെ ഹെവി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് ഹില്ല് ടോപ്പ് കയറാൻ തന്നെ വലിയൊരു പ്രയാസമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷത്തിലെടുത്ത് ഒരുപാട് അണ്ടർവേജസ് ഈ ഇതായിട്ട് ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഈ യൂണിറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഓർഡിനൻസിന്റെ പാരാ ബ്രിഗേഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹെവി ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് സപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് റോൾ. അത് ആഗ്ര പാരാ ബ്രിഗേഡിലാണ്. ഈ റോൾസ് കംപ്ലീറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫൻട്രി ബറ്റാലിയന്റെ കൂടെ തന്നെ. അപ്പം 79 ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 2005 വരെ, അതായത് എല്ലാ റാങ്കും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. മെയിനായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചാൻസസ്, അതായത് മൗണ്ടനറിങ്, പാരാപ്ലൈനിങ്, പിന്നെ പാരാ മോട്ടർ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, കാഡറ്റ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഒരു എയിം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കയറണം. ഒരുപാട് ചാൻസസ്, കാരണം ഞാൻ മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്ക് NDA അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോർമൽ സോൾജർ ആയിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാം. ഈ 3 സേനയില്, ആർമി, എയർഫോഴ്സ്, നേവിയിൽ, അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 ഇയേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസസ് കിട്ടും. കാരണം ഒരുപാട് ചാൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ, ഈ 5 ഇയേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഓഫീസർ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ NDA എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് ഒരുപക്ഷെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സോൾജർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാം. ആ ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട്, കാരണം ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ AFC സെന്ററില് സെക്കന്ദരാബാദ് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്കൈ ഡൈവിങ്, അവിടെ ഒരു ഞങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു AFC സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട്. അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ജാൻസി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് 8,000 ഹൈറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ജമ്പ് ചെയ്തത്. എന്റെ കാലിന് റൈറ്റ് സൈഡ് കാലിനൊരു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് ആ പരിക്ക് ഞാനത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് സെക്കന്ദരാബാദ് സിവിലിയൻ ഗ്രൗണ്ടില് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ 8,000 ഹൈറ്റിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഡൈവ് ചെയ്തു. ഒരു കാലിന്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വളരെ സക്സസ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പുറമെ, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ സ്കൈ ഡൈവിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട് അൻഡമാൻ നിക്കോബാർ, ഭൂട്ടാൻ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷനിൽ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ചാൻസ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് ആണെന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒളിമ്പിക്സിൽ നമ്മുടെ ഡിഫൻസിന്റെ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ചാൻസ്, പ്രൊമോഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് ആയിട്ടും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരുപാട് ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഞാൻ സർവീസിന് റിട്ടയർഡ് ആയത് 2005 ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് വാങ്ങുന്നത്. റിട്ടയർമെന്റ് വാങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആർമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ കാർഗിൽ വാർ നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ തന്നെ ആ എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ദുർഘടം പഠിച്ചൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിനോട് കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് മാൽദീവ് ഓപ്പറേഷന്റെ. അത് മാൽദീവ് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസിഡന്റിനെ അവര് നമ്മുടെ ടെററിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ടാസ്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആർമി ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ പാരാ ബ്രിഗേഡിനാണ് ടാസ്ക് കൊടുത്തത് മാൽദീവ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി. അവിടുന്ന് പിന്നെ അന്ന് ഞങ്ങളെ ബ്രിഗേഡ് കമാൻഡർ FFC ഗുൽസാറ, പുള്ളിയെ പറ്റി പ്രത്യേകം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പുള്ളി ഒരു കോൺഫറൻസ് ഒരു സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി സൗണ്ട് അത്രയും ഓവർ സൗണ്ടാണ്, മൈക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല.
അത്രയും ഒരു ഗഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഓഫീസറായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അദ്ദേഹം ബ്രിഗേഡിയർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ എനിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ നമ്മള് ലേയിൽ തന്നെ സ്നോ ലയൺ എന്നുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് അന്ന് OP വിജയിൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘടിച്ചത്. അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾ 4 പേരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഓർഡിനൻസിന്റെ സപ്പോർട്ടായിട്ട്, അവർക്ക് ഇൻഫൻട്രിയുടെ കൂടെ തന്നെ. ആ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് കാർഗിൽ വാറില് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു ചാൻസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ ബ്രിഗേഡ് അജിൻ സാറെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാനുള്ള ചാൻസ് അന്ന് സാർ ഒരു മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നതാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും നേരിട്ട് നിങ്ങളെ കാഡറ്റ്സിനും കമാൻഡറിയും ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, അതായത് പാരട്രോപ്പിങ്ങിനോട് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 6 years ബാക്കാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളും ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്യാമ്പ് നടത്താറില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയവും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കാം, പ്ലീസ്. That was beyond words, sir. Indeed, we cadets look up to exceptional personalities like you as we open each new chapter of our life. It is always a brilliant opportunity to interact with much experienced people. To make the best use of this occasion, I would like to invite everyone gathered here to shoot up their most desired questions to sir. Hello, sir. പറയൂ Sir, ഞാൻ NC2 അഭിനന്ദസ്. സാർ, എനിക്ക് സാറോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതായത് ആർമി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ്. എന്നിട്ടും സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൈ ഡൈവിംഗ് പോലുള്ള അതിനേക്കാളും അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം? അത് സാറിന് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ ചെയ്തതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രായത്തിന്റെ ഇതിൽ താല്പര്യത്തിൽ ചെയ്തതാണോ? ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം ഈ ആർമി ജോയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ ഞാൻ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിൽ ആശയം പട്ടാളക്കാരനാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മോഹം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഒരുപാട് റിക്രൂട്ട്മെന്റും കാര്യത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അത് 19 years ആ സമയത്ത് എന്റെ ഏജ് ആയിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞോണം ക്യാപ്റ്റൻ ആർ രവീന്ദ്രനാണ് എനിക്ക് പ്രചോദനം തന്നത്. പുള്ളി കാരണം വെച്ചാൽ നോർമലി ഈ ആർമി ഡ്രസ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പാരാ ട്രൂപ്പേഴ്സിന് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ കുരുക്ഷേത്ര ഫിലിമിലൊക്കെ മോഹൻലാലിന്റെ ഡ്രസ്സ്. കാരണം സാധാരണ മെറൂൺ ക്യാപ്പ് അത് പാരാട്രൂപ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. മെറൂൺ ക്യാപ്പ് അത് ഒരു അടയാളമാണ്. പിന്നെ ഡ്രസ്സിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ വിങ്, പാരാച്ചൂട്ടിന്റെ വിങ്. അതായത് നോർമൽ ഒരു ആർമി സോൾജർ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് നോർമൽ ഡ്രസ്സ്. എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ എന്താ പറയുക ഡെക്കറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സാഹസികമായിട്ട് അന്നത്തെ പ്രായത്തിന്റെ അല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേക്കൻസി. കാരണം ഞാൻ ട്രാക്കിംഗ് എക്സ്പീഡിഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൗണ്ടനറിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്കൈ ഡൈവിംഗ് ചില എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ ചേമ്പർ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിന് എനിക്കൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ആർമി ഓർഡിനൻസ് കോറില് സെൽഷ്യസിൽ ഫസ്റ്റ് സ്കൈ ഡൈവറാണ് ഞാൻ. ആ റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും എന്റെ നിലവിലുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ. സാറിന് ഒരു പട്ടാളക്കാരന് നിലയിലെ സാർ നേരിട്ട മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാനസിക സംഘർഷം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്കൊരു എയിം ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു സോൾജർ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എയിമിന് വേണ്ടി അതൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാരാ ട്രൂപ്പേഴ്സിന്, അതായത് മെന്റലി ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ്നസ് എന്നാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എയിം, യെസ് എനിക്കൊരു പാരാട്രൂപ്പർ ആണെന്നുള്ള ആ എയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ
നത്തിങ്, അങ്ങനത്തെ യാതൊന്നുമില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ശക്തി. വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാതെ ഒന്നുമില്ല. മാത്യു സർ, സോൾജർ ആയിട്ടുള്ള സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സോൾജർ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ 77-ലാണ് എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡറാബാദ് 6 months ഞങ്ങളെ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞൊരു എയിം എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട്, കാരണം ആ സമയത്തൊന്നും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഈ മൊബൈൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ലെറ്റർ ഒരു 15 days വരും, ഒരു ലെറ്റർ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് തിരിച്ചവിടെ എത്തുമ്പോ ആ അതിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്നം. അതിന്റെ നമ്മള് ഈ ഒരു എയിം ആർമി ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പല സ്റ്റേറ്റിലെ ആളുകളായിട്ടും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് പെടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട്, ഞാൻ ഫുട്ബോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് നമ്മുടെ എയിം എന്താന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ആ എയിം നമ്മള് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റും. Yes. Yes, repeat. നമുക്കൊരു ഇതാണല്ലോ, മെക്കാനിക്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എയിം ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചാണ് ഇപ്പം സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത്. അതിപ്പോ പറയാം, ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സെലക്ഷനൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. ഇപ്പം മാക്സിമം റിക്രൂട്ട്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും എന്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. ജയ്ഹിന്ദ് സർ, Yes. ഞാൻ NC2 അഭിരാമി പിക്കാണ്. സർ, ബാരിസ്റ്റർ റെജിമെന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ സാറിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? യെസ്, നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ആഗ്രഹിച്ച ജോയിൻ ചെയ്തു. എന്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി, കാരണം ഒരു എയർ ക്രാഷ് നടന്നു അവിടെ. അപ്പം അതെന്താ വെച്ചാൽ പാക്കറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഇതാണ്. ഒരു ഞാൻ അന്നൊരു സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു 30 years ബാക്ക് അതിന്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഈ KSRTC മാതിരി അതിന്റെ പാർട്സ് മറ്റേ ഇട്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് പാക്കറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് സർവീസ് ചെയ്തത്. ആ പാക്കറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ ആ പാസഞ്ചറിനോട് പറയാണ്, 1980-ലാണ് ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. ആഗ്രയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫെബ്രുവരി. അന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് ഓഫ് ദി ആർമി സ്റ്റാഫ് OP മൽഹോത്ര, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി, അദ്ദേഹം അവരായിരുന്നു അന്ന് ആ സമയത്തുള്ളത്. അപ്പം ഈ 1980 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ഞങ്ങള് പാരാ ജമ്പിങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 5 ജമ്പാണ്. അതായത് 4 ജമ്പ് ഡേയിലും 1 ജമ്പ് നൈറ്റിലാണ്. അപ്പം 4 ജമ്പ് കഴിഞ്ഞ് നൈറ്റ് ജമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടേക്കപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഫുൾ 40 പാരാട്രൂപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, പുതിയ യങ് ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നവര്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 12 സ്റ്റാഫ്, അവരും കൂടി ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ, പാക്കറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ വൈകിട്ട് ഒരു 7:30 എനിക്ക് ആ ദിവസം ഒന്നും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പോയി ചെയ്തില്ല. ഒരു 800 മീറ്റർ ആ സമയത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റായിട്ട് മറിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം തന്നെ അതിലുള്ള 2 പേര് മാത്രം ഡോർ ഓപ്പൺ, വീണ ഉടനെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കി 2 ട്രൂപ്സ് തീ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോയി. പക്ഷെ അതിലുള്ള 12 എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റാഫും 30 ആർമി സ്റ്റാഫുമാണ് കാഷ്വാലിറ്റിയായത്. അത് അവരെല്ലാ സംസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രയിൽ താജ്മഹലിന്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എല്ലാം നടന്നത്. അത് ഭയങ്കര ഒരു ട്രാജഡി ആയിരുന്നു. അത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ പറഞ്ഞ 2 വ്യക്തികള് പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് മരണപ്പെടുന്നത്.
അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ ബേസിക് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ടെലിഗ്രാം അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം എന്തായാലും വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മദറിന് വലിയൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫാദർ ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. Thank you, sir. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അവസരമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഞാനിപ്പം എനിക്ക് വേറൊരു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനൊരു സ്പിരിച്വലായിട്ട് ചേർന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സർവീസിൽ. സത്യത്തില് ഹാർഡ് സെക്ഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു, പാരാബ്രിഗേഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ 26 years കണ്ടിന്യൂസ് സർവീസിങ്. കാരണം ആ സർവീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും സ്കീമിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു ഫോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ NCC കേഡറ്റ്സ് എല്ലാവരോടും, നേവൽ ആയാലും വേണ്ട, ആർമി ആയാലും വേണ്ട, എയർഫോഴ്സ് ആയാലും വേണ്ട, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു എയിം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം വളരെ ചുരുക്കം ഒരുപാട് ചാൻസ് പണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇപ്പൊ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒക്കെ ലൈഫ് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങൾ. ഞാനൊരു 2 months ബാക്ക് എന്റെ യൂത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു, പാരാബ്രിഗേഡ് ആഗ്രയിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ പോയപ്പോ ഞാനന്ന് ഇപ്പം പെൻഷൻ 2005 പെൻഷൻ വന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എല്ലാ ഫാസിലിറ്റീസും എല്ലാ ഇതും അവർക്കുണ്ട്. ഇപ്പം മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാം, ഡ്യൂട്ടി തന്നെ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അന്നൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലേ. എല്ലാം അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട്. പക്ഷെ അത്രമാത്രം അവർക്ക് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള അവർക്ക് ലൈഫ് ഒരുപാട്. ഞാനത് പ്ലീസ് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എയിം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പം പറയാനുള്ള നേരിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റാൻ ചാൻസ് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. സാർ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാർ അഡ്വഞ്ചർ പുരസ്കാരം കിട്ടിയപ്പോ സാറിന്റെ ഫീലിംഗ് എന്തായിരുന്നു? ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇതിലും എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക അതൊരു കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് എനിക്ക് അത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ശരിക്കും എനിക്ക് BSFന്റെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഫീൽഡ് സർവീസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം കുറച്ച് പോയിന്റ് ഇട്ടുപോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം SSB അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് RC കമ്മീഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിൽ കൂട്ടി വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം വെച്ചാൽ എന്റെ റിക്കാർഡ് ഞാൻ എന്നെ SP പണ്ട് പറയല്ല എന്താ പറയുക സ്വയം പുകഴ്ത്താനുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ കാണരുത്. സത്യത്തില് വളരെ ഒരുപാട് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ 2 SSB അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് 11 SSB അലഹാബാദ്, 36 SSB ഭോപ്പാൽ. അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഹലോ ജയ്ഹിന്ദ് സാർ, ഞാൻ NCC മിഷണറി. യെസ് സാർ കേൾക്കുന്നില്ലേ? പ്ലീസ്. സാറിന്റെ ഈ കുറെ കാലത്തെ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം സാറ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നല്ലോ. ആ സമയത്ത് സാർക്ക് മിസ്സായിട്ട് തോന്നിയ ഒക്കേഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അന്നത് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അത് പോയാലും എനിക്ക് വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്സാകുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ഈ പറഞ്ഞ അന്ന് എനിക്ക് ഈ ഉത്സവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ മിസ്സാവും. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക, പിന്നെ നല്ലൊരു എന്താ പറയണ്ട ഫീൽഡാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സത്യത്തിൽ. കാരണം വെച്ചാല് ഒരു ട്രൂപ്സിനും ഒരു ജവാനും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം. ഞാൻ എന്താണ് പ്ലസ് പോയിന്റ് വെച്ച കാരണം വെച്ചാല് ഒരേ പോയിന്റിൽ 26 years കണ്ടിന്യൂസ് സർവീസ് ഇല്ല. അപ്പം അതിൽ എന്റെ ഒരു 19 കമാൻഡറിനെ ചേഞ്ച് പോയിരുന്നു.
പക്ഷെ DAPs ഒക്കെ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്നപ്പോ എന്നോട് ഇത്രയും വർഷം ഒരേ പോയിന്റ് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കമാൻഡറിനെ പറയും. അതായത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ വർക്കിനോട് ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുക. അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമ്മള് സത്യസന്ധത, ടൈം പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പിന്നെ തരുന്ന വർക്ക്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാളീസിനെ ഈ പറഞ്ഞ നോർത്ത് ഓഫീസേഴ്സ്, നോർത്തുന്നല്ല, നമ്മുടെ ഓഫീസേഴ്സിൽ ഒരു വർക്ക് തന്നിട്ട് ആ മലയാളി അവര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായി. ആ ഒരു ഇത് എനിക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ അവിടുന്ന് എല്ലാ റാങ്കും ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അത് കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ അവിടുന്ന് പെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെയേറെ യാത്രയായപ്പോൾ ഒരു മേജർ ജനറലും കൂടി കിട്ടാത്തൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിന്റെ CD കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്കൈ ഡൈവിംഗ്, ജെർണിയും എല്ലാ ടെക്നിക്കലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അതായത് ഈ ഹെവി ഡ്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ BMP പാറ്റേൺ ടാങ്ക് അത് ഞാൻ അവിടെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ട്രയൽ നടക്കുന്നത്. റഷ്യൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമും എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും കംപ്ലീറ്റ് റഷ്യയിലായിരുന്നു അന്ന് ആൾറെയിൽ പാരാബ്രിഗേഡ് വന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലൂടെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പാറ്റേൺ ടാങ്ക് 5 പാരച്യൂട്ടിൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. ആ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് CD വെച്ചിട്ട് പ്രൊജക്റ്റിൽ കാണിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പ്ലീസ്. താങ്ക് യു സാർ. ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞ സാറായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. വെൽക്കം. എന്തായാലും രാജൻ സാറ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമന്റ് സാറ് നേരിട്ട് പോയിട്ട് പരിചയപ്പെടും. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിയിലാണ്. ഹലോ സർ. യെസ്, ഞാൻ NCC ഓർഗനൈസേഷൻ സർ. സാറ് നടത്തിയ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ജമ്പ് അത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിലും കൂടുതൽ റെക്കോർഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എയർഫോഴ്സ് അവർക്ക് പിന്നെ ചാൻസ് കണ്ടിന്യൂ കിട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും. ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവരെ കൂടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ചാൻസ് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഇപ്പം 25,000-30,000 ഫീറ്റ് വരെ ഇപ്പം ഡൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മള് സ്റ്റാർ ഉണ്ടാക്കി കൈ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം പറഞ്ഞ നെറ്റിൽ കൂടെ അതുപോലെ ഡിസ്കവറി ചാനലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ സീൻ കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര എൻജോയ് ആണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഡോറിന് പുറത്തൊക്കെ വരുമ്പം ഒരു മാനസിക ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഡൈവ് ചെയ്ത് ചെത്തി കഴിയേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബോഡി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. അതായത് താഴെ വന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഈ പാരാ പൊസിഷൻ, അത് പണ്ട് എനിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാരാ പൊസിഷൻ വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അതായത് പാരാ പൊസിഷന്റെ പാരാട്രൂപ്പർ താഴെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് നമ്മളെ നിലം ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ബോഡി അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സജ്ജീകരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ജർക്ക്, അതായത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇമ്പാക്ട് അത് തലക്ക് കൊടുക്കും. അത് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പാരാപൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അതിന് ബോഡി സജ്ജീകരിക്കണം. അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാണിച്ചു തരാനുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ NCC ക്യാമ്പിന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാനത് അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ്. താങ്ക് യു സർ. Thank you, cadets, for your questions, and thank you, sir, for your thoughtful responses. That was indeed an unparalleled occasion for all of us. And with that, we come to the end of this event. So, without any wait, I welcome NC1 DJOJOs for vote of thanks. A warm good afternoon to one and all present here. As we all came to the end of this March section, made auspiciously impeccable by eminent personalities, I, on behalf of St. Joseph's College, DEVAGIRI, Naval NCC unit, would like humbly to thank each and everyone who are gathered here. Group Commander of Cavalry Group, Brigadier RAJAN sir, had found time to interact with all the cadets and to motivate us. I thank RAJAN sir
for his guidance and cooperation. My sincere gratitude to our profound Vice Principal, Father Anto NC, who had blessed our program with his kind presence. Thank you, Father. Thank you for joining us today. Thank you, teacher. Thank you. It is with immense pleasure and pride that we cadets have got a wonderful opportunity to interact with the great good. It's a gratitude to thank Subedar Major N.P. Vasanthhan, who, with kind of gestures and the word of experience, have made this Felicitates Day even more great by spending time with us. We would further all the words which are said by Sir, which will always encourage and motivate for our further training. Thank you, sir. Thank you for your valuable time and valuable words. And this program would not be a success if it was not with the guidance and leadership of our AMR in charge, Capt. Binoy. Sir, what is stimulated the cadets to engage in their duties and leadership and responsibilities? And also in this occasion, our own ANO, Dr. Shinto P. Matthew, who supported us till the end, but couldn't handle the meeting because he had left for a camera for a training event. So I thank both of our ANOs. Thank you, Diji. Thank you. Last but not the least, I thank all cadets who have worked behind the curtains, putting forward the efforts and the ideas to make this program a huge success. And to each and everyone who have gathered here, I would like to thank each and everyone on the behalf of the NCC unit of St. Joseph's College, DEVAGIRI. Our flag doesn't fly because the wings move it. It flies with the breath of each soldier who did protecting it. So let's keep in mind the sacrifice of each brave man and the greatness of our country. So thank you all. I invite NC1 Sibilmon Francis for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आतिश माहे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे The esteemed